Selam алейкум, келіні сафтанын нәтижелеріні бер талилетейік. Милет телеканалының эфирінде мен Айша Шулакова çalışам. Emniyetli hadiseler nasıl intişaf etkенini bu yayında seyir eteyik. Vladimir Putin Kırım'ını ziyaret etti. Rakımı texnologiyalar endiden elektrik sahasında kullanıla. 6 yıl az mı çok mu? Kırım Rusya erkanına kırgen son sakinlerinin yaşayışı nasıl denişti? Kırım sakinleri anayasaga көрсетілген dönüşmelerden ne bekleyler? Akmejit rayonunun Şkolnaya kasabasının sakinlerinin nasıl problemleri rahatsızlay? Ulu Vatan Cenkı'nın veteranı Nuri Abibullayev 90 yaşını kaydetti. Uzun ömrünün sırlarını levhamızda taparsınız. Bu ve başka hadiseler hakkında seyretiniz. Kırım Bahri'nin 6. yılına yarım adamızga Vladimir Putin geldi. Ahyarda devlet başı cemiyetçilerinin konuştu ve Kırım Köprünün kurucularına devlet mükafatlarını verdi. Yolculuk koronavirus pandemiyası sebebinden көрсетілген xavfsizlik tedbirlerinden birleştirildi. Bu nasıl tedbirler ve prezidentke nasıl sualler berilgeni haqda bizim muhbirimiz bile. Cemiyetçilerinin keçirgen konuşuvunu Vladimir Putin hayırlavlardan başladı. Событие действительно знаковое и для всей страны, особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма. 6 лет назад произошло очень важное событие. Состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны. Vladimir Putin'in Kırım'a kelmesi adet üzere xavfsızlık tedbirlerinin belgilendi. Dünyada olğan ağır epidemiolog vaziyeti için tedbir teşkilatçıları zalda avanı temizlegen iyonizatorunu yerleştirdiler. Jurnalistler bulungan matbuat merkezinde maxsus antiseptik ve dezinfeksiya aletlerini koydular. Kuruşuv iştirakçıları ve jurnalistler sağlık kontrolünü de geçtiler. Президент бірінші olarak koronavirusnen bağlı күреш usulları haqdaki suallerге cevap berdi. Слава богу, у нас в целом пока под контролем все. Надеюсь, так и будет в дальнейшем. Мы будем наращивать эти усилия. Потому что контактов очень много. Но видите, наверное, средства массовой информации показывают. Vladimir Putin viruснен bağlı pandemiya sebebиnden anayasaga көрсетілген dönüşmeler boyunca 22 aprelde geçirilecek rey beruvның kunu dönüşmesini de red etmedi. Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя вот я вчера сказал уже на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии, если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование. Kuruşuv Konstantinovskaya batareya adlı muzey kompleksinde geçirildi. Onu 19. asırda Ahyar limanında düşmanlar kırmemesi için kurgan ediler. Bu kale Ahyar'nın en eski ve saklanıp kalgan binalar sırasına kire. O şehrin esas timsallerinden ve Rusya'nın arbi mimarcılık abidelerinden biridir. Arheologiyanın inkişafı ve Kırım'ın tarihi mirasının saklanıp kalınması mevzusuna birçok sual berildi. Конечно, нужно уделить этому особое внимание. И я переговорю обязательно с Министерством культуры, с Министерством финансов. Даже не сомневайтесь, мы это не бросим, не оставим, будем над этим работать. Kuruşuvге davet etilgenler sırasında Ahyar hastahanesinin ekimi Liliya Bayramova da бар еді. O президентнен улған Kuruşuvden son öz təəssüratlarını paylaştı. Эмоции колоссальные. Я очень сильно благодарна президенту за то, что он устраивает такие площадки для того, чтобы мы, обычные граждане, не могли спросить волнующие наши вопросы. İş ziyareti devamında Vladimir Putin Kırım Köprünün kurucularına devlet mükafatlarını berdi. 100'ge yakın adam за заслуги перед Отечеством орденінен, чешит медальлерінен ve заслуженный строитель Российской Федерации unvanlarının taqdirlendiler. Cemiyetçilerinin keçirilgen Kuruşuv 2 saat devam etti. Bu vakit içinde prezidentke 30 adam sual berdi. Ayşe Şulakova, Ruslan Minayev, Asan Zivadinov, Millet için. Yarım adamızda rakami idare etilgen birinci elektrik ağını işke düşürdüler. Podstansiyаны Sağ rayonunun Kardbiy köyünde kurdular. Rakami res ağlarının alını nezaret etmege ve bozuklarını operatif şekilde doyurtmağa imkan yarata. Şimdilik o tek eki Oybur ve Privetnaya köylerine hizmet ete. Gelecekte bu zonaga 13 mesken yer kirecek. Devamı bizim levhamızda. Мы вводим в работу первую точку трансформации 35 киловольт подстанцию «Авангард». Sağ rayonunun Kardbiy köyünde rakami idare etilgen birinci elektrik ağı
тармағыны ішке түшірділер. Телекөпір шекілінде кечірілген бағда Сергей Аксенов Лейханын іштіракчелеріне тешекірлеріні білдірді ве ішінің башланмасына эмир берді. Вот, ура, коллеги, поздравляем. Все включено в сеть. Цифровой рассадлысы нафлейхасы бір ел әвелсі чалышы башлады. Оны еріне кетірмек үшін Сақ районыны сечтілер. Яны подстанцияның құручылығына 3 ай кетті. Последнее слово техники, 21 век, соответственно, позволяющий уменьшить потери, увеличить прозрачность, устойчивость обеспечения электроэнергии, коллеги, надежность обеспечения этих контактов. Мало того, все это будет в цифровом формате, соответственно. Мы планируем сейчас, то есть обкатываем пилотный вариант в Сакском районе, и, соответственно, планируем, чтобы все подразделение Крымэнерго уже работало в новом формате. Цынафлейхасы биткен сон, 2020 сененің яс мевсіміне авангард трансформаторы Сақ районының 30 бинден зияде сакинене хызмет етежек. Олардың сырасына курорт мевсімінде келген мусафирлер де кіре. Также уменьшаются расходы на строительство новых сетей. И мы внедряем сейчас абсолютно новый проект, вообще новый подход к архитектуре сетей в целом. То есть существующие сети претерпевают тоже значительное изменение, но без увеличения капитала затрат на данные преобразования. Лейханын сынав зонасына 4 подстанция, Крымэнергоның 35 киловольтлы ве 150-ден зияды трансформатор подстанциясы кірмекте. Это очень комплексный проект. Такого подхода глубокого к модернизации сети не было не только в России, но и в мире. Поэтому, я считаю, мы здесь находимся на самом передовом крае технологий. Он 35 киловольт кергенлігі олған электрик ақларында 17 реклоузер ве 15 автоматик олмаған бөлүчі турмақта. Бұл зиманеви донатмалар ағларыны идаре етмеге ярдым етелер. Электрик ақларының рақамилештірілмесі оның құланыcılarına де керекли дынышмелердір. Айша Шулакова, Севилия Меметова, Виталий Голубев, Милет үшін. Қырымда Бөйік байрам, ұлы Қырым татар марифчысы Нешыры шер башы Исмаил Гаспринскийнің доғанындан 169 елығы қайдетілі. Тарихи шақсиетінің Бақшысырайда ерлешкен абидесіне чечеклер қойылды. Мутефікір ве фельсефеджінің фаалиеті ақында Руслан Минаев тариф етежек. Исмаил Гаспринский адына музейінің мүдері 1888 сенесі Тірен қазасында Чар әлесінің өлімден құтарылғана бағышлап ясалған чешменің қалымтыларыны костере. И надписи, которые сохранились вот на этих мраморных плитах, можно увидеть, они представлены здесь. Написание и текст, сложение текста Исмаил Гаспринский принимал непосредственное участие вместе с учителем Ахмедом Эфенди. Бұл чешме Исмаил Гаспринскийнің ярдымы ile қойылған еді. Ойыларының фото ве экспонатлары Гаспринский адына музейінде көстерілмекте. Сам фонтан не сохранился, его можно увидеть только вот на фотографии этой. Фотография у нас хранится в фондах Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Бүгін Исмаил Гаспринскийнің оның туған жерінде Бахчисарайда хатырлайлар тедбірненде адет олған дувадан башладылар. Его идеи актуальны на все времена. Из-за этого, сколько бы лет не прошло, все люди помнят, и не только вот здесь, в Крыму, а по всему миру. Что может быть актуальней? Просвещение. Его главная идея была просвещение, правильное просвещение. И даже в Коран начинается с цифра, да? То есть читай. Бүгін Қырым татар марифчесінің хатырасына анмаға тек мемориет темсілчілері дегіл де талибелер де келді. Ежегодно мы с классом подходим к бюсту и Исмаила Гаспринского и почитаем его память. Я считаю, что мы должны чтить и помнить память великого сына крымско-татарского народа. Исмаил Гаспринский шер башы олған ақта яны архив весиқалары. В 28 лет Исмаил Гаспринский стал городским головой города Бахчисарая. Городская казна на тот момент была опустошена, и ему досталось очень, скажем так, вот, город достался в тяжелом состоянии. Тутумлы кулану венизам бу куралар боюнча Бахчисарай шери бакылган. Исмаил Гаспринский кыска заман ичинде шерден наклиет инфраструктурасыны ве онун тышкы корунушуну жанландырган. Когда Исмаил Гаспринский уходил, конечно, народ, который здесь проживал, они хотели бы, чтобы он остался, но получается, что он уже видел себя в другом. Он полностью уже начнет заниматься издательской деятельностью. Гаспринский терджиман газетасына бастыры башлаган сон нашыр кебеде мешһур олган. Бу газет 35 ел девамында басылган. О чоқ еллар девамында Русияда түрки тилде чыккан екене деври матбуат сайылган. 20 асырның башында ise терджиманы дүйнөдө эң эски мусульман газетасы деп билгенлер. Наджия Исаева, Руслан Минаев, Максим Турчев, Милет үчүн.
Келечек неsil үшін укукый янылыклар Конституцион махкемесі анаясаға кірсетілечек дінішмелеріні мемлекетінің эсас қанунына келешіклі деп қарар чықарды. Бұ ақта мутихасысларынан Виахмешіт шерінің сакинлерінен Наджия Исаева лаф етті. Дінішмелер иле бағлы насыл фікірлер белгіленді. Бұ суалге берілген жевапларының невбетекелев қамызда бақыныз. Конституцион махкеме анаясаға көрсетілежек денішмелерінің қабыл етті. Бұл яны весіға бүтінле мемлекетіміздің эсас қауына ұйғын келгені таздықлай. Енді шейіні халық сайлавы белгілежек. Яшыны толығырын сакен өз есесінің қоша білер. Коронавирус хасталығы себебінден бұл вақаның күні да белгіленмеді. По этому поводу президент вчера высказался. Он сказал, что действительно, исходя из ситуации, мы можем каким-то образом изменить дату голосования, но изначально вообще речь шла о возможности электронного голосования, то есть, возможно, все это пройдет в дистанционной форме. Конституция 30 ел әвелсі 1993 сенесі қабыл етілген еді. О вақыттан берлі Русия тамада башқа мемлекет олды. Владимир Путин федераль топлашуға мұражат еткен вақыт 10 денішме кірсетмеге теклиф етті. Олар әпісі қырмалар үшін керек ве біріншіден ичтимаи гарантияларға айы деп айта үлкен әділе емеслячы Гафис Абасов. Естественно, они необходимы, они нужны. Конституция давно нуждалась в реформировании. Конечно, эти пункты более наполняет конкретным содержанием те нормы, заключенные в главе 1 Конституции и во 2 главе Конституции, и при этом не противоречит. Hatırlatамыз, bundan evvel martның 11-інде денішмелерге Devlet Дума авиолардан сон Федерация Шурасы қол тұтты. Sonra парламенттің юқары палатасы весиқаны регионларға yolады. Она мемлекетіміздің 85 субъекті қол тұтты. Марттың 4-інде есе оны президент имзалады. Конституционный суд дает заключение по запросу президента. То есть президент подписал закон о поправках после того, как все субъекты поддержали эти поправки. Яны канун бойынша мемлекет векілері екі гражданлық ве шетелде пара есапларын тұтып оламазлар. Да бір денішме бойынша минимал іш парасы белгіленме керек. Ой ашраф минимумдан бір олмақ керек. Бұндан да ғайры елда бір кере нефақа индексациясы бежірілмелі. Вообще минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливается федеральным законом. И поэтому его величина зависит от воли законодателя, которая, конечно же, реагирует на экономические кризисы, на инфляцию, на другие какие-то вещи. И не всегда этот размер будет адекватный тому, что происходит в социально-экономической сфере. Закрепление в Конституции такой нормы о том, чтобы МРОД соответствовал прожиточному минимуму, фактически говорит о том, что менять эту ситуацию в ближайшем будущем не получится. Қырым сакинлері яны Зиманеви Русеге қануни денішмелер керек қолғанында разылар. Олар минимал іш парасы ақындаки қанунға бүтінлер қол тұталар. Одобряю на все 150%. Поправки все нужны, да, я согласна. И очень поддерживаю Владимира Владимировича. Я считаю, что не может быть зарплата или пенсия ниже прожиточного минимума. Это не обеспечивает гражданам необходимую продуктовую корзину. Цены растут, все растет, ну и зарплаты хотя бы должны давать, такие хотя бы, какие они есть, чтобы можно было людям жить, кормить детей, когда кормить свои семьи. Сайлавдан соң президент весиқаны имзалайжақ. Анаясаның яны метіні Русияның эпсы гражданларына белі олажақ. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Келечегіміз біздің елімізде бұл шар алтында Қырым барының 6-й елығы қайдетілді. Аз іш yapılmadı, ama ileride daha çok hareket etmek gerek. Meskенлерінің берілгені, яны мектеп ве бала бақчаларының açılғаны ақта бірлікте қатырлайық. 6 yılda keçirilген дінішмелер ақта 2 daha içinde. Эркун Саба Селим Кадырова насыйын бірлікте бала бақчасына кетті. Анда оның севімлі ері спорт мейданчығыдыр. Мында осалын жақта уча, байырчықтан тайып түше. Канатта чыға, ве осегленчелеріні бір да башлай. Бала шенлігі ве күлкісі бақтлы олмақ үшін да не керек. Он у нас, честно говоря, очень любит заниматься спортом. Он в свои 6 лет уже может и подтягиваться, и отжиматься. Я считаю, для ребенка это достижение очень даже неплохое. Адалелер атланғанда интеллектуаль идман кечірілі, яни балалар язмаға угренелер селем бірі-бірі артындан рахамларыны сыза. Бірінші сыныфқа азырлық кеті. Я учусь читать, писать, а еще я люблю заниматься спортом. В этом году я пойду в школу со своими друзьями.
Селим Хырым барының яждашы 6 ел insanın hayatında az bir vakit ama bu zaman içinde yarım adamız pek denişti. 2014 senesinden beri 4 mektep kuruldu. 38 bala bakçası tamir etildi ve çalışıp başladı. Mektepten evvel tahsil müesseselerde 24.000 yer açıldı. Kırım'ın 25 regionundan 18'inde mektepten evvel tahsilinin 90% açık. 2014 senesinden beri Kırım mekteplerindeki kitaplar sayısı 4 milyonga arttı. Talebeler mekteplerine kadar yanı avtobuslarda yetip baralar. Onların sayısı 200'den ziyade. Сделано много, сделать предстоит еще больше. Движемся вперед, но не все вопросы решены. Поэтому задач хватает, планы есть, понимание, как это делать есть, средства есть, поддержка президента и правительства Российской Федерации есть. Ну что, все в наших руках. 6 yıl içinde 600 Kırım ailesi öz meskenin sahibi oldu. Setaralar ailesi için çok yıllık mesken sıraları endi hartta kaldı. 7 azadan ibaret aile 10 yıl kiçkine bir evçikte yaşaydı. Yılın başında bu aileni reabilitasiya olgan vatandaşlar leyhası boyunca yanı evge koçurdular. Наши мечты воплотились в жизнь. Огромное спасибо, конечно, руководству фонда, руководству республики, что вот такая программа создана для людей, которые действительно нуждаются в жилье. Вот, и я же говорю, мы, честно говоря, до сих пор не верится нам, что все это произошло на самом деле. Реабилитация olungan yüzlerce aile evlerinin kurup bitirilmesi için bir kerelik para ödemelerini aldılar. Buna devlet büdjetinden 105 milyon ruble masraf edildi. Kompensatsiyalar gazga, elektrik aklarına ve suga koşulmak için de tölendi. Я думаю, что это значительный вклад республики в целях реализации данной программы. Но эта программа не остановилась, она будет продолжаться. Я думаю, что все нуждающиеся, ранее депортированные граждане, имеющие право на реализацию своих прав в рамках этой программы, будут обеспечены. Kırımlılar tarihi sayılavlarının yıl dönemini yanı bala bakçalarında, mekteplerde sıcak ve hıntavlı evlerinde karşılayacaklar. 6 yıl evvelsi Cumhuriyetimizin sakinleri öz takdirlerini sayaladılar. Onlar bu günlük geleceğimiz bizim elimizde şiarı altında karşılaylar. Aynı bu şiarın Kırım 6 yıldan beri ogi adımlay. Haberler takımı millet için. Қатырша сарай койының құрылай атқан жәмесі ве Қабурчақ койының енді құрылған жәмесі. Devlet Milletler Ara Münasebetleri Komitetinin reisi Albert Kangиев Қарасув Базар ве Қарасув Базар районына зияретін келді. Құрылған объектілерден ғайры районының дегер проблемлері де бақылды. Тавсиятларны мұхбирimiz Мұхаммед Зекиряев біле. Қатырша сарай койының сакенлері 30 жылдан берлі намазларыны кечкене жәмеде қылайдылар. Яны бинаны чоқтан құрмақ керек еді. Ниайет чоқ бекленілген жәме құрыла. Бірқач айдан сон Бугузель дин иншаатында намазларыны кечірмеге мүмкін олacak. Под мечеть выделилась земля гектар, 1 гектар земли на 140 человек. Мест для мужчин. Также у нас есть комната для имама, сбоку там будет, где будет жить имам. И также есть библиотека, где будет проходить может, обучение в дальнейшем для детей. Қабырчақ көйінде ерлі сакенлер әнді намазларына яны жәмеді қылалар. Бина 180 адамны сығдыра. До того, как не было мечети, мы в здании, там было помещение, в здании сельского совета, небольшое помещение. Там ютились. Часть народа, конечно, не помещалась, там где-то в коридоре, где-то в этом, на улице, на ковриках молились. Сейчас уже есть большая красивая мечеть. Сметулса еще планируем, конечно, у нас недостроено. Сейчас Аптесхане надо будет построить, планируем. Ну и в дальнейшем, может быть, какой-нибудь медресе, учебный зал, может быть, вот такое что-то. Ерлі сакенлер бір елдан аз вақытта Қарасув Базар меценатының ақчаларына яны жәмені құрдылар. Дини биналарыны баққан сон Devlet Milletler Ara Münasebetleri Komitetinin reisi Albert Kangиев Юналлы музейна ве Карачөл көйінде ерлешкен кілсені де зиярет етті. К сожалению, здесь требуется финансовая поддержка для того, чтобы привести в соответствие некоторые строительные моменты. Ну и, безусловно, необходимо решить вопрос с охраной, потому что находится оно без охраны. Средства на то, чтобы охранять данное имущество, к сожалению, в греческой общине не находятся. Я больше чем уверен, что греческая община сегодня очень активна.
и вместе мы найдем какие-то пути решения данной проблематики. Бүгінгі күнде музей капиталь Тамерге мұқтаж. Пришлось нам построить музей, чтобы сохранить уже для внуков, для правнуков это исторические эти вещи. Вот. И поэтому Альберт Османович приехал, и мы с ним говорили о том, как может нам помочь этот государственный комитет по национальностям, чтобы мы музей могли отремонтировать. Хапручак койнын сакинлері өзлерінің проблемаларына айттылар. Прозвучали вопросы водоснабжения, прозвучали вопросы отсутствия дорог, прозвучали надежда, что когда-нибудь до них дойдет вопрос газификации. Мы сегодня были с вами в Чернополье, и увидели, что там уже люди одухотворены тем, что в этом году их домовладения будут запитаны по газу. Люди надеются, что и сюда тоже придет газ. Я уверяю, что это произойдет. Но все должно решаться в плановом режиме. Альберт Кангиев Қарасу базар көйлерінің сакинлерінен де көрішті. Олардың рассызлаған ән бұйық проблемлерден бірі бұл реабилитация олынған вечок балалы айлелерінің мескен алу меселесідір. Мы обсудили на встрече с общественностью ряд животрепещущих вопросов, которые связаны с жизнедеятельностью и крымско-татарской общины, проживающей в городе Белогорске, и вопросы, связанные с улучшением жилья для депортированных граждан. Все эти вопросы на контроле. Милитлері рамыны себетлері комитетінің рейсі бұтын проблемлеріні шақси незареті алтына алды. Мухаммед Зикреев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ирешілмес Тебиет школьная қасабасының сакинлері ерлі хастаханеде кемлер олмағанына шикает етелер. Бір мұражат шерге еланмақнен екілене. Ерлі мемуриет бұл меселені насыл чезмеге планаштыра екен. Сакинлерні раатсыз еткен да насыл проблемлер бар. Живаплар Наджи Исаеваның левхасында. Бу акшам Павленко дорағында чықарылған кадрлар. Инсанлар евге бармақ үшін балабан невбетте туралар. Олар Ахмеджит школьная 175-ші маршрутыны беклейлер. Боле вазиет Эркунола. У нас каждый день такие очереди километровые собираются вообще здесь. Вот мы вчера стояли, например, полчаса, автобуса не было. Вот. И вчера было холодно, все замерзли. Когда час стоим, когда бывает утром, не бывает автобусов, даже 2 автобуса не было на днях. Получается, едешь на работу, а приезжаешь уже, опаздываешь часа на 2. Расписание вы видите, где-то висит в автобусе? Нам рассказывают, что висит на остановке. На какой? Остановка здесь расписания нет, в автобусе нет. Это что? Это называется издевательство. Бойлы невбетлерді инсанлар сабави акшам туралар, ләкин bizler келген сон маршрутлар сықча йөріп башладылар. Почему редкий? Сегодня 15 минут назад уехал автобус. Это что, редкий? Бу хасабаға қатнаған автобус ярым саат йөрмек керек. Ләкин эн қызғын вақытта боле юруш месафесі де азлық ете. Кемер айдавчылар есе жедвел бойынша ичде йөрмейлер. Автобусы ходят в час пик через 40-50 минут, когда людей набирается по 70-80 человек на остановке. Люди остаются, это в школьном, а в Родниковом и в Новом мире люди вообще их не забирают. Чоқыс айдавчылар себебні анлатмаға біле истемейлер. Вы меня сначала спросили, хочу я сниматься или нет. Валентина Бойко айтқанына көре ташыйчының чалышқан өз нақлеті жоқ. Тендерге чықарылған 8 автобустан тек 3-4 қатнай. Ратлық күнлері есе экиданесі. Олардың да кайфеті пек заиф. Для того, чтобы выехать в город, получается 2 часа только мы добираемся, находясь совсем практически рядом с городом Симферополем. Сакинлер автобус оларның көйіне кергенini бір қач елдан берлі талап етейлер. Шымды көйнің мерkezінден автобусның дұрағына қадар аман-аман 2 километрны кечмек керек ола. У меня больное сердце. Я, например, туда наверх, на маршрутку, не могу выйти. Вообще это для меня нереально. Я готова даже там лишних 10 копеек заплатить, 10 рублей, чтобы сюда подошла маршрутка. Қырымның нақлиет везірлігінде ташыйчы низамы бойынша мудир Николай Лукашенко ишандарғанына көре ташыйчыға яны қайдылер yollanıldı. Тешкерюф алып барылды. 8 автобустан учу чалышайды. Шымды есе 5 yolға чықты. Қалғанлары есе Тамерден кечелер. Сейчас стоит вопрос в том, что перевозчику поручено разместить расписание на остановках временное до момента выхода в полном объеме автобусов. В настоящее время и у него увеличено количество до 5. Но итог ждем следующей неделе до 8. Ну и параллельно для того, чтобы все вопросы снять, мы объявили
конкурс на данный маршрут. Тендер апрель айында кечежек. Сәкинлер Веха Сабадан мемориеті Ахмеджи школьная маршруту бойынша башқа ташыжы қатына башлажағына үміт етейлер. Бұл иш үшін Жұмхуриет нақлиет везірлігінде керекли әрше япыла. Шымдесе шер ве шер живарында қатнаған чоқ маршрутлар яныланды. София Шукурова, Наджия Исаева, Виталий Голубев, Максим Турчев, Миллет үшін. Ақыры Ватан Хорчалановы, оның телефеті векені қайтарылуы. Улы Ватан женкінің іштіракчысы Нури Абибулаев 90 яшыны қайдетті. Мұсафірлікте біздің бұқберіміз Мухаммед Зекиряев болынды. Улы Ватан женкінің ветераны Нури Абибулаев өзіні доған күнінде бізім телевизион тақымымызны қаршылай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Доғылған күніңіз қайырлы олсын. Раз болсын, келіңіз, кіріңіз. Қуанчыны Сания қартана да гизлемей. Сау ол, апайып, сау ол. Алла саулықларың берсін. Сен барсың, мен де яшадым мына 90 yaşına чек. Да. Вот. Алла бізге де ұзақ өмір бақытты шасты yaşamaға қысмет етсін. Өміріміз пек яшы олып кешті бұл Нурия Хайдин. Да. 60 yıl yaşadık. Олар о қадар ел бір-біріне en яқын адамлардыр. Сания қартана оны әршеде дестек ете. Бірлікте олар әм ғамда, әмді қуанчта болуналар. Абибулаевларының екі баласы 5 torunu ve 4 torundan torunu бар. Хоранта олар үшін büyük қуанчтыр. Onun sözünden çıkmay, men sözümden o çıkmay kelişemiz. İkimiz bir-birimizi kelişemiz. Eğer bir şey ulen tik bir laf atılacak olsa ben aylanıp ketem. Aylanıp ketem, katıp gelem ne var edi bir şey yok. Bir şey yok. Ya abilen yaşap geldik bağım. Eğer sözü kataracak olsa umur etip olmasın. Umur sabır etmeye gerek. Apay olsun, akay olsun sabırını yaşala. Вот. Таптың bugün, şükür et. Şükür etmeye gerek. Bir tilim öpmek taptın, yarın daha bir tilim taparsın. Bir gün daha da taparsın. Ama şimdi yaşlar pek bir kereden bay olup ketmeyi istiyorlar. Maşına istiyorlar, evler istiyorlar. Не получается. Нурияға женк қиынлықларына ақта бұйық кедернен қатырлай. Улы Ватан женкі вақытында о партизан еді. 1944 сене мина парчаларындан яраланды. О вақыт о өзіні сонке вазифесіні бежерейді. Совет хараманларының бірлікте Мамут Султан койының кенарына миналай еділер. Шымды о женкәвер мұкаватларыны ғұрурнен таға. Ветеранда оларының сайысы егіраманден чоқ. Мына бұл орден. Бұншылмаға ерай 2000 күміс берелеріне болға. Вот эти два тоже на Ташкентской ГРЭС дали. Они как все равно чуть ли не героя показывают так и это. Қағаннардың соңында статус когда восстановил, какой праздник, какое это торжество или что-то такое, обязательно какие-то медали цепляли. Вот эти медали все, он нам мандай джилды, епсидегенная, хаганнар. Все медали почетно наградили меня перед публикой на площади Ленина, все так. Все они для меня дорогие были. Нурия Абибулаев Мамут Султан көйінде доғды, сүргінлікте Ташкент шәрінің Паркент районына тұшты. Біз түштік колхоз коммуна. Вот. Чөлде çalıştık. Берділер қолыма орақ. Мен оны бір вақыт көрбенімде тұртпадымды дегеннен. Шо орақнен боғдай орашақым мен. Не получалось у меня. Не болса да, күзгечек çalıştık колхозда. Күзде председатель деді. Жен кете деді. Все доходы колхоза на фронт отправляются деді. Я вас больше кормить не могу деді. Қырымға 2000 сене савдет олды. Шымды Нури Харбаба актив аят кечере. Спортен оғрауша бұлының ұзын омырының сырыдыр. Ондан да башқа ветеран ғалебелерінің 75 жылығына бағышланған байрам тедбірлерінде иштирак ете. Мектеп талебелері үшін хатыра дәрслеріні кечере. Оларға девлет ве Қырым-татар қалқының бұйық харамаллығы ақта тариф ете. Мухаммед Зекиряев, Арсен Фукала, Миллет үшін. Бұл нұқтада яйынымыз сонына келе. Наврез байрамымыз хайырлы олсын. Бұл бари бақыт ве қуванч кетірсін. Ратлық күндеріңіз самими муетте кечсін. Салықын қаланыз.